السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں وہاں نیوزکی کا خادم خاص بننے کا خواہشمند ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نیولس حیران انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں تمہیں ایک بات کہوں، تم در حقیقت میری سمجھ میں نہیں آئے۔ آج تک میں تمہیں سمجھنے میں ناکام رہا ہوں۔ میری ان باتوں کو چھوڑو کہ تم مجھے سمجھ کر کیا کرو گے۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے میرے دوست، میں تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ تو پھر تم میرے لیے محل میں جگہ نکالو۔ کیا یہ ایک مشکل عمل ہوگا؟ نہیں، میں اتنے ہی اختیارات رکھتا ہوں۔ میں تمہیں نیوزکی کے مخصوص محافظوں میں جگہ دلوا سکتا ہوں اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ تقرریوں کا محکمہ میرے ہی سپرد ہے۔ تب ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ لیکن اپنی خوابگاہ میں پہنچ کر میرے لیے بہت ہی دلچسپ سوالات ذہن میں آ کھڑے ہوئے۔ میں یونان قدیم میں ہوں اور بوڑھے بزرگ نے مجھے یونان کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ میں قدیم یونان سے واقفیت حاصل کر رہا تھا، دور کا تعین بھی ہوتا جا رہا تھا۔ بوڑھے شخص کی عمر کے بارے میں مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن یہ ضرور اندازہ تھا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور قدیم یونان سے لے کر اب تک کے یونان میں اس نے خاصا وقت گزارا ہے اور اس کے بارے معلومات حاصل کی ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میں بے شک اتفاقیہ طور پر اسرار کتاب کے ان الفاظ پر گر پڑا جن پر یقیناً یونان لکھا ہوگا۔ کسی بھی زبان میں مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کتاب پر جو الفاظ کندہ ہیں وہ کون سی زبان کے ہیں۔ البتہ مزے کی بات یہ تھی کہ میں جس دور میں بھی ہوتا اور جس علاقے میں بھی ہوتا، وہاں کی زبان بخوبی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری شخصیت ہی بگڑ چکی تھی۔ یولیسس کون تھا؟ یونان کی تاریخ میں یولیسس کا کیا مقام تھا؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن نیوزکی کے بارے میں جو کہانی میرے علم میں آئی وہ ناقابل یقین کیسی تھی۔ البتہ اس کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارکاشا بن مانسو کی صحبت میں رہی۔ پتہ نہیں اس بن مانس کے لیے اس کے دل میں کیا جذبات تھے جس کی اولاد کو اس نے نیوزکی کی حیثیت سے جنم دیا۔ جدید دنیا میں اس داستان کا تصور کر کے مجھے خود پر ہنسی آنے لگی۔ وقت نے اگر مجھے موقع دیا اور میں نے زندہ صدیاں کتابی شکل میں لکھیں تو کیا لوگ اس پر یقین کریں گے؟ لیکن لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کچھ بھی لکھ دیں، ان میں سے کچھ لوگ اس سے متفق ہوں گے اور کچھ اسے صرف تفریحی کہانی سمجھ کر پڑھیں گے، اور کچھ برا بھلا بھی کہیں گے کہ رائٹر نے کیا اونگی بونگی چھوڑی ہیں۔ لیکن جناب ذیشان علی کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا تھا وہ ذیشان علی ہی جانتا تھا۔ البتہ میں نے اپنے جسم اور اپنی جسمانی طاقت پر بھی غور کیا تھا اور مجھے ہنسی آئی۔ بلکہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ یولیسس کی حیثیت سے اس وقت جو جسم میرے پاس ہے وہ امریکی ریسلر بروک لیسز یا روسی ریسلر روسو سے کم نہیں، بلکہ اگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں سے بھی ہو جائے تو میں ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ سکتا ہوں۔ میرے بازوں میں فولاد تڑپ رہا تھا۔ خیر، میں بروک لیسز یا روسو کو ہرا کر کیا حاصل کروں گا؟ البتہ اگر یہ صحت مجھے حاصل ہو جائے اور میں اپنی دنیا میں اسی انداز میں پہنچ جاؤں تو بس پھر حسینان وطن میرا خیال ہے کہ میرے لیے خون خرابے پر آمادہ ہو جائیں۔ نہ جانے کب تک یہ خیالات دل میں آتے رہے اور اس کے بعد گہری نیند سوتا رہا۔ جاگا تو صبح ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ناشتے کے لیے بلا لیا گیا۔ ناشتے کے بعد نیولس نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا اور میں وہاں سے چل پڑا۔ یونان کا شاہی محل لازمی طور پر ان تمام انگریز فلموں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا جن میں اس طرح کی چیزوں کی نقل کی جاتی ہے اور اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کارگس کا یہ یونانی محل اس سے بھی زیادہ حسین
اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور میں اس سے بہت متاثر تھا۔ شاہی محل کا تقریباً سارا ہی نظام نیولس کے ہاتھ میں تھا، اور جس جگہ نیولس مجھے لے کر داخل ہوا وہاں سب کے سب اس کا احترام کر رہے تھے۔ شاہی محل کا یہ عظیم و شان کمرہ بہت خوبصورت تھا، اور اس میں ایک حسین تخت رکھا ہوا تھا جہاں نیولس جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے مجھے ایک الگ جگہ بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن آہستہ لہجے میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے جو حیثیت دے رہا ہے وہ میرے شایانہ شان نہیں، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ گرد کے نیولس نے چند افراد سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں اس کے محافظوں میں سے ہوں۔ مجھے محافظوں کا لباس دیا گیا، جسے پہن کر میں نے ہتھیار وغیرہ ہاتھ میں سجا لیے اور دل ہی دل میں خود پر ہنسنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کاش مجھے کسی جنگ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے تاکہ زندہ صدیوں میں اس جنگ کا حال بھی لکھوں اور اپنی بہادری کے کارنامے بھی بیان کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے کوئی مزاحیہ باب ہی سمجھ لیں۔ خیر، اس کے بعد میں نے تیاریاں کی اور نیولس کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے کہنے کے مطابق نیوسکی سے ملاقات ہو سکتی تھی، اور پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ لیکن ایک محافظ کی حیثیت سے میرے لیے یہ سب سے زیادہ حیرت ناک بات تھی کہ ایک گوریلا انسانی آواز میں باتیں کر رہا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ کھی اور خوں کی تھی اور اس کی کوئی معنی نہیں محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن نیولس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوگی۔ اور جو اب میں پھر خوں کی آواز سنائی دی اور جواب میں، اور مجھے تعجب ہونے لگا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جنگلی گوریلے کی زبان یہاں بہت اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے، اور آواز پھر سنائی دی۔ نیولس نے کہا، ٹھیک ہے عالم پناہ، میں جا رہا ہوں، آپ آرام کریں۔ گرد کے نیولس مجھ پر توجہ دیے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور وہ اس اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ کافی دیر خاموشی رہی، اور اس کے بعد اچانک ہی میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ یہ یونان کی روایتی حسینائیں تھیں، بے حد خوبصورت لڑکیاں جو باریک لباسوں میں لپٹی ہوئی، اور ان کا رخ نیوسکی کی خوابگاہ کی جانب تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئیں۔ نیولس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اندر سے کہکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، ساتھ ہی ساتھ نیوسکی کی خونخوار گڑاہٹیں بھی۔ وہ شاید کسی پر بگڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کی آوازیں سن سکتے تھے، ان کا مفہوم سمجھ سکتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں جو پہلے کہکوں کی شکل میں تھی بدل گئیں، اور اب ان میں لڑکیوں کی چیخیں اور کراہیں شامل تھیں، جبکہ نیوسکی کی گڑاہٹیں ابھر رہی تھیں۔ بڑا بے ہنگم شور تھا، اور لڑکیوں کی چیخیں ایک عجیب سا ہنگامہ پیدا کر رہی تھی، اور پھر وہ بدحواس ہو کر باہر نکل آئیں۔ ان کے لباس نچے ہوئے تھے اور جسموں پر جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ نیوسکی نے انہیں بری طرح زود و کوب کیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان لڑکیوں کے چہرے زرد ہو گئے، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد نیوسکی باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، اور اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں تیزی سے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میرے ساتھ 3 محافظ اور آگے بڑھ آئے، اور نیوسکی آگے کی جانب چل پڑا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب وہ محل کی ایک خوبصورت راہداری سے گزر رہا تھا، اور ہم چاروں خادم اس کے ساتھ تھے، اور ایک بار پھر اس نے پلٹ کر ہم لوگوں کو دیکھا اور مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خوں کر کے نہ جانے ان خادموں سے کیا کہا۔ غالباً اس نے انہیں روک دیا تھا اور صرف مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ ایک کمرے کے قریب پہنچ کر رک گیا جہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے، اور ان پہرے داروں نے نیوسکی کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بھالے نیچے گرا دیے۔ ساتھ ہی انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ کیا حسین جگہ تھی، تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا۔ کروتی نے مجھے نہ جانے کیسے کیسے ماحول سے روشناس کرا دیا تھا۔ کمرے میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا فرنیچر پڑا تھا جو قدیم طرز کا تھا۔ چاروں طرف رنگین پردے لہرا رہے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مسہری بچھی تھی، اور خوبصورت مسہری پر جو کوئی موجود تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں شدت حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ناقابل یقین اور نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ کوروتی تھی، یونانی لباس میں ملبوس، حسن و جمال میں یکتا،
चेहरे पर अजीब सी तमक्कनत और वक़ार, लेकिन उसके नकूश मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। महाभारत के दौर में वो मुझे एक और हसीना की शक्ल में मिली थी और अब यहाँ न जाने किस नाम से मौजूद थी। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात, नाकाबिल यकीन। वो सामने देख रही थी और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कौन है। बहरहाल मैं आगे बढ़ा तो वो एक अजीब सी कैफियत में उठकर बैठ गई और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक वहशत सी पैदा हो गई। तभी न्यूस्की ने सीने पर 2 हथड़ मारे और अपने मखसूस अंदाज में खूं खूं करने लगा। कुरोती का चेहरा जर्द हो गया और उसने उस अंदाज में इधर उधर देखा जैसे वो खुद को वहशत ज़दा कैदी महसूस कर रही हो, और फिर उसके हलक से एक नफ़रत भरी आवाज़ निकली, तू फिर आ गया जालिम कुत्ते दरिंदे। और उसकी आवाज़ में बड़ी वहशत थी और मेरे सर में खुजली होने लगी। ये क्या चक्कर है? उधर न्यूस्की अपने सीने पर हाथ मार रहा था। लानत भेजती हूँ मैं तुझ पर कुत्ते, और मुझे उस वक़्त का अफसोस है जब तूने गंदे कीड़े मेरे बदन से जन्म लिया था। न्यूस्की ने जो कुछ न कहा, बल्कि उसने इंसानों की तरह एक ज़रे निगार कुर्सी घसीटी और उस पर बैठ गया। मैं अपनी जगह साख्त व जामद खड़ा था। तब उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तू भी देख रहा है वैशी गुलाम दरिंदे, तुझसे ये नहीं हो सकता कि तू इसे निकाल कर बाहर कर दे। मुझे यूँ लगा जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं, और उसकी आंखों में कहर व गज़ब की बिजलियाँ तड़प रही थी। और मैंने गर्दन झुका दी तो वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ तू कहता है कि तू सिर्फ़ एक ग़ुलाम है, तेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर तू मुझे उससे निजात दिला दे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुझे वो हैसियत दूँगी जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपना ये चौड़ा भाला इसके सीने में उतार दे। मैं कहती हूँ उसे कत्ल कर दे, मैं कहती हूँ कत्ल कर दे इसे। कुरोती की वहशियाना अंदाज में आवाज़ उभर रही थी और सही मायनों में मेरी खोपड़ी पर जैसे बिच्छू डंक मार रहे थे। ये औरत, ये नौजवान लड़की, उसकी तो कुछ उम्र ही ना थी और उसका हुस्न जमाल तो आफाकी हैसियत रखता था। क्या ये इस गुरीले की माँ है? क्या ये अरकाशा है? ये कैसे हो सकता है? इसके अंदाज में शदीद वहशत थी और वो एक ही जुमला कहे जा रही थी, मार दे इसे। मैं कहती हूँ मार दे। न्यूस्की ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों में खौफनाक चमक थी। मैंने लर्ज़ने की अदाकारी की और कई कदम पीछे हट गया और मुझे एकदम महसूस हुआ जैसे न्यूस्की मुतमिन हो गया हो। उधर कुरोती खौफज़दा निगाहों से मुझे देख रही थी और कभी उसे। फिर वो बोली, देख बदनसीब जानवर, मैं तेरी माँ हूँ। रिश्ते बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। तूने मेरे पेट से जन्म लिया है, माँ कहलाती हूँ मैं तेरी, समझा माँ। जवाब में न्यूस्की ने कीरी भी रखा हुआ अजीमो शान गुलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारा। गोया वो अरकाशा की इस बात से नफ़रत का इजहार कर रहा था। और फिर उसने मेरी जानब देखा और हाथ से इशारा करते हुए मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैं खुद वहीं खड़ा रहा। मैं देखना चाहता था कि कुरोती या यूनान के इस दौर में अरकाशा इतनी खौफज़दा क्यों है और वो किस अजाब में गिरफ़्तार है। एक बार फिर न्यूस्की ने मेरी जानब देखा और फिर उस तरह गर्दन घुमा ली जैसे उसे मेरी मौजूदगी की परवाह ना हो। तब उसने एक जानब इशारा किया और मैंने उसकी तरफ देखा। वहाँ शराब के बर्तन रखे हुए थे। कुरोती खौफज़दा होंठों पर ज़ुबान फेरने लगी और फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे शराब नहीं पिलाऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरे रिश्ते को भूल गया है, लेकिन मैं नहीं। अचानक ही न्यूस्की अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो खौनख्वार अंदाज में आगे बढ़ रहा था और फिर उसके वहशी पंजे ने कुरोती के लिबास को पकड़ लिया और कुरोती उठ खड़ी हुई और उसका तकरीबन सारा लिबास उतर गया था। जलील कुत्ते कमीने। और उसने दोनों हाथ न्यूस्की के सीने पर मारते हुए कहा, लेकिन न्यूस्की ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वह दूर जा गिरी। तब वो अपनी जगह से उठी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आखिरकार शराब का बर्तन उसने लेकर आना ही पड़ा। न्यूस्की फिर उस कुर्सी पर बैठ गया। तब कुरोती ने शराब प्याले में उंडेली और उसके सामने बढ़ा दी। न्यूस्की शराब हल्क में उंडेलता रहा। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, जबकि कुरोती ज़ारो कतार रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, आह गुज़रे वक़्त तूने मेरे साथ शदीद धोखा किया। मैं उस शख्स की बददुआएं अपने साथ रखती हूँ जिसके साथ मैंने बेवफाई की थी, और बिला शुबा मैं इस काबिल ना थी।
وہ مندروں میں گھنٹے بجاتا تھا، لیکن اس قدر بدنما تھا وہ کہ میں اس کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے اس کا صلہ مل گیا اور مجھے غم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا ملی۔ کاش میں اس جنگلی جانور کو جنم نہ دیتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ درندہ ہی رہے گا۔ کاش میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آہ میرے باپ، میرے منحوس باپ، تو نے اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ تو نے اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ ایگانوس، کاش تو اسے مار دیتا۔ لیکن نیوس کی بدستور شراب نوشی کر رہا تھا۔ دفتن اس نے اپنے ہاتھ سے پیالہ پھینک دیا اور سراہی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ پھر وہ گٹا گٹ کر کے ساری شراب پی گیا اور ایک بار پھر اس نے کروتی کی طرف دیکھا اور پھر سینے پر دونوں ہاتھ مارنے لگا تو کروتی بولی، میں کمزور ہوں لوگو، میں کمزور ہوں، میں تیری ماں ہوں، تو نے میرے بطن سے جنم لیا ہے، لیکن تو ان باتوں کو کیا سمجھے گا؟ تو انسان کہاں ہے؟ تب گوریلا آگے بڑھا اور اس نے کروتی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تو میرے ساتھ یہ وحشت ناک سلوک نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر نیوس کی گرانے لگا اور پھر اس نے کروتی کو پکڑ لیا۔ بس نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک آگ سی بھر گئی۔ کروتی چیخ رہی تھی اور نیوسکی کی ہولناک چیخیں ابھر رہی تھی، لیکن دروازے پر دستک نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر میرے اندر کا کہانی کار جاگ اٹھا۔ مجھے کروتی کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے کہا کہ تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ تاریخ کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ ہم بے شک تاریخ کے کردار کی حیثیت سے ماضی میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس تاریخ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ اس طرح تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ اور ان الفاظ کو یاد کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا، لیکن دوسرے محافظ خاموشی سے وہی کھڑے تھے اور میں بھی ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کروتی یا ارکاشا کی چیخیں مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر میں نے نیوسکی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ سیدھا چلا گیا۔ دوسرے محافظ میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، غالباً وہ اندر کے معاملات سے لطف لے رہے تھے کیونکہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کہاں گیا وہ؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ یہ بتانا کیا ضروری ہے؟ تمہارے خیال میں ہمیں معلوم نہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ تم کہاں تھے؟ اندر ہی تھا۔ بڑا وحشی جانور ہے، سپاہی نے کہا۔ تم شہنشاہ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ شہنشاہ، سپاہی نے ہنس کر کہا۔ ہاں ہے تو وہ شہنشاہ ہی، کیوں تمہیں اس سے اختلاف ہے؟ یار اگر تم پہرے داری میں نئے ہو تو محل کے معاملات میں بھی کورے ہی ہو کیا؟ ہاں میں باہر کی فوجوں میں تھا، محل کے معاملات سے ناواقف ہوں، میں نے معصومیت سے کہا۔ اوہو تو یہ بات ہے، مگر اب تم نے تماشا دیکھ لیا؟ ہاں، اور حیرت انگیز تماشا۔ یہاں تو تم تماشے ہی دیکھتے رہو گے۔ ایکانوس نے جو جال پھیلایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا گوریلا کوئی ذی ہوش جانور ہے؟ پھر وہ صرف گوریلا ہے، خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک جانور، اور اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ لیکن حکومت کون کرتا ہے؟ وہی جسے کرنا چاہیے، یعنی ایگانوس۔ دراصل یہ ایک گہری کہانی ہے۔ سپاہی بہت باتونی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دوست، کیا تم مجھے یہ کہانی سناؤ گے؟ مجھے تفصیل جاننے کا بے حد شوق ہے، اور تمہاری بات پر حیرت بھی۔ حیرت کیوں؟ تم کہتے ہو کہ وہ خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک گوریلا ہے، لیکن میں آج تک یہی سنتا آ رہا ہوں کہ وہ ایک باہوش شہنشاہ ہے جو بڑی عمدگی سے حکومت کر رہا ہے۔ وہ تحت الحسرہ کی تاریخ میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن پھر اسے حیرت انگیز یوں نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال اس گوریلے نے ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اس کی حرکات دیکھی ہے۔ ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی سمجھدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ حکومت کر سکے۔ لیکن پھر یہ کیا ہے؟ ایگانوس کی سازش۔ دراصل حکومت کے شوق نے ایگانوس کو انسانیت سے کافی نیچے گرا دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی جس نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں سازش نے جنم لیا اور اس نے ایک سازش کی۔ اس کی بیٹی نے ایک گوریلے کو جنم دیا، اور یہ خیال ہے کہ یہ گوریلا شونی کے نطفے سے نہ تھا، لیکن ایگانوس اور اس کی بیٹی چاہتے تھے کہ ان کی اولاد حکومت کرے۔ چنانچہ ایگانوس نے گوریلے کی پرورش کی اور اسے کچھ خصوصی تربیتیں دی۔
इस तरह गोरीले ने शूनी को शिकस्त दी और यही एगानोस का मंसूबा था। अब गोरीला बेज़ाहिर शहंशाह है, लेकिन हुकूमत एगानोस कर रहा है। गोरीला एक ताकतवर जानवर है, चुनाचा उसे शिकस्त देने वाला कोई वजूद नहीं और एगानोस की हुकूमत महफूज है। सिपाही ने कहा, और बड़ी अनोखी बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे दोस्त अभी मैंने एक अनोखा वाक़या देखा है। मैंने दिलचस्पी से कहा, क्या? अरकाशा तो उसकी माँ है ना? हाँ, लेकिन एक वैसी जानवर के लिए रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं। अगर वो इंसान होता तो उससे ये हरकत सरज़िद ना होती, तो तुम जानते हो। हाँ, आम लोग नहीं जानते, यहाँ तक कि हमारा आका न्यूलस भी शायद इस बात से नावाकिफ़ है। लेकिन कौन अपनी ज़िंदगी का ख़तरा मोल ले? एगानोस को भी ये बात नहीं मालूम होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, एगानोस को क्या पड़ी है कि वो उसकी तरफ तवज्जो दे या किसी का हाल जानने की कोशिश करे। वो हुकूमत कर रहा है और यही उसके लिए काफ़ी है। और मेरे जहन में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। बड़ी उम्दा बात थी, बड़ा खूबसूरत मंसूबा था। बल्कि मैं तो ये सोचने लगा कि न्यूज़ को शिकस्त देने में मैंने जो तवील कार्रवाई की है वो तो हमाकत ही थी। उसे तो इस महल में आकर ही शिकस्त दी जा सकती थी। बहरहाल अगर हालात यूँ हैं तो यूँ ही सही, लेकिन अभी फौरी कार्रवाई मुनासिब नहीं। पहले कुछ और हालात जान लिए जाएं तो बेहतर है। चुनाचा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हाँ, जब मेरी ड्यूटी के औकात ख़त्म हुए और मेरी जगह एक दूसरे पहरेदार ने ले ली तो मैं न्यूलस के पास पहुंच गया। न्यूलस ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था और फिर वो बोला, तो तुम थक गए होगे यूलिसिस। थकन का लफ्ज़ मेरी लुगत में नहीं है। खूब, वैसे तुम भी उम्दा सलाहियतों के मालिक इंसान हो। मैंने तुम्हारे अंदर खसूसी सलाहियतों को महसूस किया है। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैंने जवाब दिया। क्या तुमने हमारे शहंशाह न्यूस्की को देखा? हाँ, अच्छी तरह, और उस गोरीले को इस तहतल असरा का अजूबा कहा जा सकता है। वो तो बड़ी आला सलाहियतें रखता है। हाँ, वो जानता है कि वो नाकाबिल तस्खीर है और उससे एगानोस से कोई इख्तलाफ नहीं। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करना है। मेरी फितरत में एक नुमाया कमज़ोरी है। कैसी कमज़ोरी? इससे कबल कि मैं नुस्की का वफ़ादार था और उसकी बेहतरी के बारे में सोचता था। जहन की बात जो कुछ भी थी, लेकिन उसमें तरद्दुद नहीं था। अब सूरत हाल दूसरी है। अब मैं उसका मुखालफ हूँ। चुनाचा दिल चाहता है कि जो कुछ कर रहा हूँ जल्दी से कर डालूँ। ये जज्बा बुरा तो नहीं न्यूलस। हाँ, लेकिन मैं अभी तारीकियों में हूँ। क्यों? मेरे जहन में कोई वाज़े लाहे अमल नहीं है उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए। हाँ, फिर तुम क्या चाहते हो? जल्द अज जल्द बागियों से मिलना चाहता हूँ। उनसे मिलकर क्या करोगे? उनकी जद्दोजहद में हिस्सेदार बनूंगा। क्या तुम उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकते हो? क्या मतलब? उनकी तादाद बेशुमार है, इसलिए किसी एक आदमी के उनमें शामिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई उम्दा मनसूबा उन तक पहुँचाया जाए तो उनकी मदद हो सकती है। उम्दा मनसूबा क्या हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ। तो बताओ मेरे दोस्त। न्यूस्की के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान मामूली होगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि न्यूस्की के बेशुमार हमनवा हैं और फिर फ़ौजें तो वही करेंगी जिसका हुक्म उन्हें न्यूस्की देगा। तो उन फ़ौजों से जंग के लिए बागियों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्या मतलब? न्यूलस ने ताज्जुब से पूछा। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके लिए उन्हें असला दरकार होगा। ओहो, यकीनन, और मुझे यकीन है कि असला बागियों की सबसे अहम ज़रूरत है। बेशक। चुनाचा अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारी पहुंच शाही अफवाज के असले खाने तक हो सकती है? हाँ, गो उसकी सरबराही किसी और के सुपुर्द है, लेकिन मैं असले खाने तक पहुंच सकता हूं और असले का एक अजीम शान ज़ख़ीरा भी हासिल कर सकते हो। ये ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ओहो, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन फिर एक सवाल आ जाता है। क्या? हम असला बागियों तक कैसे पहुँचाएँगे जबकि हमें उनके ठिकाने का कोई इल्म नहीं? मैं इस सिलसिले में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन किस तरह? मेरे ऊपर भरोसा रखो दोस्त। जब तुम इस बात को तस्लीम कर चुके हो कि मैं बहुत ही अनोखी सलाहियतों का मालिक हूँ, मैंने कहा, और न्यूलस किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे बेहद पुरइसरार मालूम होते हो यूलिसिस। यही समझ लो। और अब तो मेरे ज़हन में एक और शुबा जाग उठा है, वो भी बता दो। कहीं बागियों से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ तो नहीं है? मैंने जवाब दिया,
ओहो, तो क्या तुम उनके ठिकाने से वाकिफ़ हो? अब तुम बच्चों की तरह सवालात करने लगे। न्यूलस, फिल वक्त इन बातों को जाने दो। मेरे बारे में ये तो सोचो कि क्या तुमसे मुलाकात से कबल मैं इन मामलात में दखील था? मेरा ख्याल है नहीं। फिर तुम खुद फैसला कर सकते हो। अब मेरी राय है कि इसके बारे में ना सोचो, पहले इसका फ़ैसला करो कि असला खाने के अजीम ज़खायर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। न्यूलस ने कहा और देर तक यही सोचता रहा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, इस सिलसिले में कोई तजवीज़ सोचना होगी। और मैं खामोश हो गया। मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था और फिर मैंने अचानक सवाल किया, असले खाने के मुहाफ़िज़ का क्या नाम है? आर्गस, उसने जवाब दिया। किस कमाश का इंसान है? अयाश तबा, औरत खोर, जैसा कि यहाँ के दूसरे लोग हैं। बहुत से लोग न्यूस्की से सिर्फ़ इसलिए खुश हैं कि उसके दौरे हुकूमत में औरत की इज़्ज़त व असमत बेमैनी होकर रह गई और कोई भी शख्स किसी भी औरत पर हाथ डाल सकता है और उसकी किसी फरियाद की सुनवाई नहीं होती। वो मुहावज़ों में भी औरत से मुतासर होता है। हाँ, ऐसे कितने लोग तुम्हारे साथ हैं न्यूलस, जो खुफिया तौर पर तुम्हारे लिए काम करें और ये ना सोचें कि तुम क्या कर रहे हो? ऐसे लोग, न्यूलस ने कहा और किसी सोच में डूब गया। फिर बोला कि कम से कम 20 आदमी ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे, काफ़ी हैं। एक बात और बताओ, ज़रूर। क्या तुम इस बगावत की कामयाबी के लिए अपनी बहन को दाव पर लगा सकते हो? मेरा मतलब है कि उसके लिए कोई ख़तरा मोल ले सकते हो। कैसा ख़तरा? ये कि वो आर्गस को अपने जाल में फांस ले और हमारे आदमी असला खाना खाली कर दें। मैंने कहा और न्यूलस किसी सोच में डूब गया और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, वो ये ख़तरनाक काम है, लेकिन अगर तोनीसा ने इसके लिए कहा जाए तो वो फ़ौरन तैयार हो जाएगी और वो इस सिलसिले में उतनी ही पुरजोश है। हर तहरीक की तकमील के लिए ख़तरात से खेलना ही पड़ता है न्यूलस, और अब इसकी चालाकी यह होगी कि वो खुद को आर्गस की हवस से बचाए और इतनी शराब पिलाए कि आर्गस हवास में ना रहे। और उसके लिए एक और तरकीब भी है। वो क्या? तुम खुद तो नीसा को आर्गस से रोशनास कराओ ताकि आर्गस फ़ौरन बदहवास ना हो। न्यूलस ने मेरी बातों पर खूब गौर किया, फिर बोला, ठीक है, फ़र्ज़ करो हम उस तरह असला हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर उसे यहाँ से किस तरह ले जाएंगे? तुम्हें रवानगी के अहकामात कहाँ से मिलते हैं? एगानोस से बराह रास्त? हाँ, और एगानोस तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है। हाँ, वो मुझे अपने मोतमदों में से समझता है। बस तो अगर तुम उससे असला हासिल कर लो तो उसे एक तजवीज़ पेश करो। उससे कहो कि तुम एक काफ़िला लेकर जाना चाहते हो। बागी काफ़िला लूटते हैं, वो तुम्हारे काफ़िले को भी लूटेंगे और इस तरह तुम उनके ठिकाने का खोज निकालोगे। न्यूलस अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत ही उम्दा तरकीब है। वाकई तुम्हारा जहन लाजवाब सोचता है। मैं तो अब दिल से तुम्हारा कायल होता जा रहा हूँ। मैंने कोई जवाब ना दिया और फिर जब हमने तोनीसा से इस तजवीज़ का तज़किरा किया तो वो खुशी से पागल हो गई। मैं एगानोस के ख़िलाफ़ होने वाली हर कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लूँगी और खलूस से दिल से तुम्हारी तजावीज़ पर अमल करूँगी, उसने खुश होकर कहा। सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं थी, ताहम मैं और न्यूलस इस सिलसिले में अमल करने के लिए तैयार थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद तोनीसा ने हमें इस बात का यकीन दिलाया था कि वह अपना काम आसानी करेगी और अपने आप को महफूज भी रखेगी। चुनाचा तोनीसा महल पहुंच गई। मंसूबे के मुताबिक मैं सिपाही की हैसियत से न्यूलस के साथ था और न्यूलस तोनीसा के साथ आर्गस के पास पहुंच गया। आर्गस ही वो ख़ास शख्स था जो असला खाने का मुहाफ़िज़ था। सूरत ही से अबुल हवूस और अय्याश आदमी मालूम होता था और उसने मुस्कराते हुए हमारा खैर मकदम किया और न्यूलस से कहने लगा, आओ मेरे दोस्त न्यूलस, आज तुम्हारा गुज़र यहाँ कैसे हुआ? बस कोई ख़ास बात नहीं आर्गस। तोनीसा ने कहा कि असला खाने की तरफ होते हुए चलो, सो मैं यहाँ आ गया। हाँ, तुम खैरियत से तो हो ना? बिल्कुल खैरियत से हूँ दोस्त। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। बड़ी आरज़ू थी तुमसे मिलने की, तुम्हें देखने की, लेकिन बस मेरी मसरूफ़ियत तुम देखो, मुझे यहाँ हर वक्त रहना होता है और मैं दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने देखा होगा कि मेरे मुहाफ़िज़ मुझसे इतनी दूर हैं कि असला खाने तक उनका साया भी नहीं पहुँच सकता। मैं खुद ही हर चीज़ की निगरानी का कायल हूँ और फ़र्ज़ शनासी मेरे नज़दीक अच्छी चीज़ है। बेशक अगर आर्कस तुम्हारी इस फ़र्ज़ शनासी के चर्चे तो आम हैं। ओहो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ, ये खातून जिनका नाम तोनीसा बताया है, कौन है? आर्गस की निगाहें बदस्तूर तोनीसा पर लगी हुई थी।
मेरी बहन तुनीसा है, ये महल देखने की ख्वाहिशमंद थी, बड़ी ही पचगाना फितरत की मालिक है। कहने लगी कि असला खाना दिखाओ, और असला खाना दिखाने के लिए मुझे तुमसे बेहतर और कौन मिल सकता था। सो मैं इसे यहाँ तक आ गया। ये आर्गस है, तुनीसा ने ख्वाबनाक लहजे में सवाल किया। कैसी हसीन शख्सियत है इनकी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आर्गस की शख्सियत इतनी हसीन होगी। सच भाई, मुझे तो महल के अहदेदारों को देखकर बड़ी हैरत होती है। पहले मैं सोचती थी कि न जाने ये लोग कैसे होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनमें ऐसी ऐसी हसीन शख्सियतें पोशीदा हैं। आपसे बहुत मुतासर हूँ आर्गस, क्या मैं अक्सर आपसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं खातून, मेरे लायक जो भी खिदमत होगी मैं उसे अंजाम देकर बड़ी खुशी महसूस करूँगा। शुक्रिया आर्गस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आर्गस का हुलिया बिगड़ गया और फिर उसने न्यूलस से कहा, आप बेफिक्र रहे मोहतरम न्यूलस, मैं खातून तनीसा को असला खाना की भरपूर सैर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, और तनीसा मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम जब आओ आर्गस के पास जा सकती हो। ये मेरा अच्छा बहुत ही प्यारा दोस्त है, न्यूलस ने कहा, और तनीसा ने मुस्कुराकर आर्गस की तरफ देखा। आर्गस के मुंह से राल बह रही थी और वो बड़ा ही कमीना सिफ्त इंसान मालूम होता था। चुनाचा हम तनीसा को उसके पास छोड़कर चले आए। वापसी पर न्यूलस किसी कदर संजीदा था। गो मुझे अपनी बहन पर बेहद एतमाद है, लेकिन इसके बावजूद वो एक काबिल एतमाद लड़की है और मुझे यकीन है कि वो उम्दगी से अपना काम अंजाम देगी। लेकिन अब तुम अपने लोगों को तैयार करो।